यस्यो प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायों स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्रीचरुणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपा भजं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभो श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनुकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पत्रं कीर्तनानंद मानसम गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालो वेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
त्वां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका त्वं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादारविन्दमभिघ्नश यशां हरि कथाद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम् चतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर भगवान बदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर अजुहावो पुत्रेति तन्मयातया तरवयो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। আমার শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী কিশোরী নয়ন তারা শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী কিশোরী নয়ন তারা আমার জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী কিশোরী গলার হারা কিশোরী গলার হারা আমার জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী কিশোরী গলার হারা কিশোরী গলার হারা আমি কিশোরী বিহন নাবাকি পরাণে কিশোরী বিহানে রাধে নাবাচি পরাণে কিশোরী করিলাম কিশোরী বিহানে
আবাছি পরাণে কিশোরী করিল নিশান। আমার কিশোরী ভজিয়া জনম যাউক আমার কিশোরী ভজিয়া জনম যাউক আমি কিছু না চাহি যে আর কিছু না চাহিয়ে আমার কিশোরী ভজিয়ে জনম যাউক কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আমার কিশোরী ভজন কিশোরী সাধন হরে ভজন কিশোরী সাধন কিশোরী কল্প তরু আমার কিশোরী ভজন কিশোরী সাধন কিশোরী কল্প তরু আমার কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে আমার কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে আর কিশোরী জগত গুরু কিশোরী জগত গুরু আমার কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে কিশোরী জগত গুরু কিশোরী জগত গুরু আমি কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী পুরাবে কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী পুরাবে কহে নর হরি ভজিলে কিশোরী কহে নর হরি ভজিলে কিশোরী তার ব্রজ ভূমে হবে ব্রজ ভূমে হবে কহে নর হরি ভজিলে কিশোরী ব্রজ ভূমে হবে ব্রজ ভূমে হবে राधा रानी की जय भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे राधे श्याम।
কাশ্রঙ্গতে কলপদায়ত মূর্ছিতেন সংহিতাচার্য চরিতান্ন চলতে ত্রিলোক্যম ত্রৈলোক্য সৌভগবিদঞ্চ নিরীক্ষ রূপম যদ গোদ্বিজ ধ্রুব মৃগা পুলকান্ন বিভ্রান। সর্ববেদান্ত সার, সর্বপুরাণ চক্রবর্তী ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সেই পরম ব্রহ্মের বাংময় মূর্তি শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের 29তম অধ্যায়ে 40 সংখ্যক মন্ত্রে পূজ্যপাদ শুকদেব গোস্বামী বলছেন, মহারাজ, কৃষ্ণের মহান মুরলীধ্বনি শ্রবণ করে তারা সমাগত হয়েছেন বংশীবটির তটে। এক মূর্তি, দুই মূর্তি নয়, 100 কোটি গোপী সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করে তারা এসে মিশেছেন। আজকে তাদের বড় কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্য সুকৃতির ফলেই যেন প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মনোভিলাস পূর্ণ করার আহ্বান এসেছে। তাই ইহকাল পরকালের বিচার বোধ সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে তারা এসেছেন ঠিক খরস্রোতা সমুদ্র অভিমুখী নদী যেমন সাগর সঙ্গমে সে মিলিত হয়, ঠিক তেমনি এইবার পূর্ব শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিরকালের জন্য দাসী হওয়ার আবেদন প্রকাশ করেছেন। আমরা এসেছি তোমার দাসী হব। তাদের কথা শুনে শ্রী গোবিন্দ প্রশ্ন করেছিলেন যে তোমরা কেনা দাসী হবে না বিনামূল্যে দাসী হবে? তাতে গোপিকাগণ বলেছিলেন, যেটার ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে নেই হে শ্যাম, এটা বর্তমান কালে চলে এসেছে। বর্তমান কালে চলে এসেছে মানে না, আমরা তোমার তো কেনা দাসী, কিন্তু কত মূল্যে যে কেনা দাসী হব এই ভবিষ্যৎ আর নেই। কেন? আমরা মূল্যের বিনিময়ে তোমার দাসী হয়েই গিয়েছি। গোবিন্দ যেন বললেন, আরে যা, আমি তোমাদের 1 পয়সাও দিলাম না, কি স্বর্ণ রৌপ্য দিলাম না, আর তোমরা কি মূল্য পেয়ে আমার দাসী হয়ে গেলে? তার উত্তরে গোপিকাগণ বললেন, হে প্রীতম, তোমার যে অদ্ভুত অলকাবৃত এবং মকর কুণ্ডলের ছটায় সুশোভিত গণ্ডস্থল যুগল,
যে বদনারম্বিন্দের মাধুর্য, এই মাধুর্য যখনই আমরা কোটি জন্মের স্বীকৃতির ফলে দর্শন পেয়েছি, তখন তোমার ওই রূপমাধুর্যের মূল্যেই আমরা চিরকালের জন্য বিকিয়ে গিয়েছি তোমার কাছে, এবং সেই মূল্যেরই আমরা কেনা দাসী তোমার। এই আমাদের প্রাণের কথা নিবেদন করলাম। এটি পূর্ব শ্লোকে বলেছেন গোপিকাগণ। তার উত্তরে গোবিন্দ বলছেন, এটি কি বললে তোমরা? কেন তোমরা হচ্ছ সতী সাধ্বী কুলরমণী, তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে গৃহে যথাবিহিত পতি রয়েছে, পাতিব্রত ধর্ম রয়েছে, কুলধর্ম রয়েছে, আর তোমাদের চিত্তবৃত্তিটা এতই হালকা। আর শোনো, প্রকৃত সতী নারী সে জানে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমার স্বামী ছাড়া আর জগতে সুন্দর বলে কেউ আছে জানি না, এবং বিশ্বাসও করি না। তার লোকের দৃষ্টিতে সেই স্বামীটা দেখতে কুৎসিত, কিন্তু সতীর কাছে তার স্বামী নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্যের ধাম। এই জন্য প্রকৃত যারা সতী স্বপ্নেও পরপুরুষের মাধুর্যের কথা ভাবেই না। আর আমি জানি তোমরা সেই সতী, কিন্তু ছি 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 ছি, আরে আমি কি এমন কালো মানুষ, আমার মধ্যে কি সৌন্দর্য দেখলে? আর তার জন্যই এই আমার মুখখানার সৌন্দর্যে টেরা নয়ন, তাতে কিনা তোমরা সমস্ত পাতিব্রত ধর্ম বিসর্জন দিয়ে আমার দাসী হয়ে গেলে। ও হো হো, এটা তোমাদের দিক থেকে তোমরা বলছো ঠিক আছে, কিন্তু এতে আমার অনুমোদন নেই। আর আমার কথা একটা বিচার করো, বিবেচনা করো, যে এই তোমাদের ব্যবহারের কথা যখন সর্বত্র প্রচারিত হবে, তখন বৈকুণ্ঠ, দেবলোক, মর্তলোক বা পাতাল লোক, যেখানে যত যত পতিব্রতা রমণীগণ আছেন, সবাই তোমাদের নিন্দা করবে, সমালোচনা করবে। কাজে একই তোমরা বিচার বুদ্ধিহীন একটা সিদ্ধান্ত পোষণ করে আমার রূপমাধুর্যের মূল্যে তোমরা কেনা দাসী হয়ে গেলে আমার। দেখো, মানুষের মর্যাদা বোধটাই হচ্ছে সব থেকে বড়। এই জন্য এই ভাবালুতার স্রোতে ভাসিও না, ভেবে চিন্তে দেখো। আর এই সমস্ত ভাবালুতার ভাবাবেগের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও। এই পূর্ব শ্লোকে শ্রী গোবিন্দ যেন গোপিকাগণকে এইভাবেই একটু বক্তব্যটা রাখলেন। এটা গোপীরা মনে করলে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে হাব ভাব দেখে, তখন ভাবলে আচ্ছা শতঘরিয়া, ও তো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের বক্তব্যটা ঠিকভাবে নিতেই পারলে না। তখন তারা বলছে, শোনো হে শ্যাম, কাস্ত্রঙ্গতে কল পদায়ত মূর্ছিতেন সম্হিতার্য চরিতান ন চরিত্রলক্ষম। আরে আমরা তো আলা বলা মূর্খ, পাড়া গ্রামের
গোয়ালিনী, তোমার যে ত্রৈলোক্য সৌভগমী দঞ্চ, ত্রৈলোক্যের শোভা সম্পদের একমাত্র উৎস তোমার অসমর্থ রূপ আর তোমার ত্রিজগৎ মানুষাকর্ষী মোহন মুরলীর ধ্বনি, এই শ্রবণ করে আর নয়নে দর্শন করে হে প্রীতম, কোন রমণী না তাদের ধর্মপথ থেকে বিচলিত হয়নি? প্রত্যেকে বিচলিত হয়েছে। শুধু আমরা হইনি। যদি তুমি বলো তাহলে আমি একে একে প্রমাণ দিতে পারি। শোনো, শুধু দেবী নয়, দেবতা নয়, গন্ধর্ব কিন্নর নয়, এবং পাতালবাসিনী দানব কন্যাগণ নয়, এই বৃন্দাবনের যে গাভী, তরু, লতা এবং পশু পাখি, তারা পর্যন্ত তোমার অসমর্থ রূপ আর এই যে হৃদয় উন্মাদনকারী মোহন মুরলীর ধ্বনি, এই ধ্বনির প্রভাবান্বিত হয়নি কে বললে? সেই বিচারে আমরা কোন ছাড়? গোবিন্দ বলছেন প্রমাণ দিয়ে বলো কথা, কিন্তু বিনা প্রমাণে বললে আমি বিশ্বাস করব না। বলে শোনো শোনো, ধীরে ধীরে একে একে শোনো আর বিচার করো। এই যে তোমার অসমর্থ রূপ, এই রূপের মধ্যে বিধাতা কি অদ্ভুত একটা অলৌকিক জাদু শক্তি সম্প্রয়োগ করে রেখে দিয়েছে। সেই রূপের কথা শোনো। আমরা কোন ছাড়? দেবদেবী কোন ছাড়? জগৎবাসী কোন ছাড়? তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো যে তোমার রূপে তুমি পাগল হও কিনা। যদি বলো তোমরা বাড়াবাড়ি করে বলছো বলে, না না না, তোমাতে সমর্পিত চিত্ত তোমার তত্ত্ববেত্তা মহাজনগণ ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে বলছে কৃষ্ণ মাধুর্য এক স্বাভাবিক বল, কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল, শ্রবণে দর্শনে আকর শয়ে সর্বমন, আপনায় আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি তোমার তত্ত্ববেত্তা, তারা এই কথাটা বলেছে। মিথ্যা বলছে? যে ব্রহ্মাণ্ডের সব নরনারী স্থাবর জঙ্গম তা কৃষ্ণ হয় তোমার রূপে। তোমার রূপে তুমি পাগল হয়ে যাও, বলো তার প্রমাণ কি? না প্রমাণ পেয়েছে বলেই তো সাধুরা বলেছেন অপরিকলিত পূর্বকশ চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরিয়ানেষু মাধুর্য পুরো। একদিন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কোন একজন মৃৎশিল্পী সুন্দর করে একটি কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রস্তুত করে এনেছে। এইবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণমূর্তিকে দেখে অস্থির চমকে গেলেন। অপরিকলিত পূর্বকশ চমৎকারকারী, অসম্ভব অসম্ভব ইতিপূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবা যায়নি, যাবে না।
এই অদ্ভুত এবং বিস্ময় উৎপাদনকারী আমার সম্মুখে নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্যের ঘনীভূত প্রতিমাকে নিয়ে এলো। এ কি? অহমপি হন্ত জন প্রেক্ষ লুব্ধ চেতা, যাকে দেখে আমি আর ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারছি না, অস্থির হয়ে গেলাম। কি মনে হচ্ছে এই রূপটা যে কত মধুর এবং কত আস্বাদ্য, জগতে একজনই আস্বাদনের যোগ্যা, তিনি হচ্ছেন সেই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা কলি, আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলে। কাজী স্বর অভস উপভোক্তুম কাময়ে রাধিকেব। কেঁদেছিলে কিনা তুমি সেদিন যে আমি যদি রাধা হতে পারতাম তাহলে তোমার রূপটা দেখেই তুমি সংকল্প করেছিলে যে তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে আস্বাদন করতে পারতাম। এই বাসনা তোমার মধ্যে জেগেছিল কিনা বলো তো? আর সেটি প্রত্যক্ষ করেই তো মহাজনগণ বলছেন, রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে ওঠে কাম, সৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য দে গুণগ্রাম, এই রূপ তার নিত্যধাম। তুমি তোমার নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে তোমার নিজের রূপেই তোমাকে জাদু বিস্তার করে কাবু করেছে কিনা। তা যদি করে থাকে আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলছো কেন? নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়, এই ত্রিজগত ভরি আছে যত যজ্ঞা নারী। এইবার তোমার রূপের জাদুর কথা বললাম, তোমার ওই শুকনো বাঁশের কাঠি, ওই বাঁশিটার কি জাদু শক্তি শোনো। এই ত্রিজগত ভরি যত আছে যজ্ঞা নারী, তোমার বেনু কাহা না আকর্ষয়। যজ্ঞা নারী কাকে বলা হয়? না, যাদের মধ্যে রসবোধ আছে, কৃষ্ণেতে অনুরাগ আছে, কৃষ্ণেতে প্রীতি আছে, তারা যতই কুৎসিত হোক আর সুশ্রী হোক সেটি নয়, তারাই হচ্ছে যজ্ঞা নারী। কেন না? কৃষ্ণ মাধুর্যের একমাত্র উপাদানই হচ্ছে কৃষ্ণানুরাগ। তাই জগতে এই যাদেরই অন্তরে কৃষ্ণ অনুরাগ তারাই যজ্ঞা নারী। এইবার তাদের কি দশা হয়? তোমার বেনু কাহা না আকর্ষয়, কইলা যত বেনুধ্বনি সিদ্ধ মন্ত্রাদি যোগিনী, দূতি হইয়া মোহে নারীর মন। আচ্ছা বলো তো সব, তুমি ছোট থেকে কোন এই ঝাড়ফুঁক তুক গুণ বশীকরণ মন্ত্র জানে এইরকম কোন লোকের শরণাগত হয়ে তার কাছ থেকে এইসব শিখেছ? বাঁশি তো বাঁশি, ফু দিলেই তো শব্দ বেরোয়, কিন্তু তার মধ্যে এরকম অলৌকিক সম্মোহন শক্তি, আর সেই শক্তির প্রভাব কেমন দেখো। অচেতন সচেতন হয় আর সচেতন অচেতন হয়। তোমার এই বংশীধ্বনি মহৎ কণ্ঠা বাড়াইয়া
আর্য পথ ছাড়াইয়া আনি তোমায় করে সমর্পণ। নিজের দোষটা একবার তাকাচ্ছ না। আর মানুষ এটাই ধর্ম, নিজের দোষ দেখতে পায় না, পরের অল্প দোষই বিশাল করে দেখে। আরে আমরা কি সতীত্ব ধর্ম সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি ভাবালুতা বশত, পরপুরুষের প্রতি আসক্তি বশত? কখনো নয়। এর জন্য তুমি দায়ী। তুমি আমাদেরকে এই সতীত্ব ধর্ম ভাঙতে বাধ্য করেছ। গোবিন্দ বলছেন, বাবা এত অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনছো কেন? আমি কিভাবে তোমাদের পাতিব্রত ধর্ম ভাঙতে উদ্দীপনা জাগালাম? ধর্ম ছাড়াও বেরোদ্দারে হান কটাক্ষ কামসারে। এমন বাঁশিতে যে কি জাদু তুগুণ মিশিয়ে তুমি বাজাও, যোগী যোগ বলে মনি ধ্যান টলে ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে। গজ সর্প শয়ে গিরিরাজ চলে, সুখরূপ সুবিরুদ্ধ পুষ্প ফলে। কি বাঁশিতে তোমার আছে বলো তো? আর সেই বাঁশি বাজিয়ে আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পারলাম না, যেমন অবস্থা ছিলাম ও বাঁশি যেন একেবারে গলায় ফাঁস দিয়ে টানতে শুরু করলে। উমা আমরা যখন ওইভাবে ফাঁসের টানে এসে উপস্থিত হলাম, হান কটাক্ষ কামসরে, তারপরে টেরা নয়নে এমন কটাক্ষ বাণে জর্জরিত করে দিলে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও। এখন এবে আমার করি রোষ, কহিপতি ত্যাগ দোষ, ধার্মিক হইয়া ধর্ম শেখাও। হ্যাঁ, খুব এখন ধার্মিক, বড় ধার্মিক হয়ে তুমি আমাদেরকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ। তোমার একরকম ব্যবহার আর একরকম তোমার মনের ভাব, অন্য কথায় অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ। এই সব শট পরিপাটি হে, হ্যাঁ, ছিনিমিনি খেলছে আমাদের জীবনটা নেই। তা তোমার কাছে এটা একটা ছিনিমিনি খেলা, আর আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তুমি জানো পরিহাস, আর হয় নারীর সর্বনাশ। তাই দোহাই শ্যাম, ছাড়ো এই সব কুটিনাটি। আরে ভাই, শুধু কি বাঁশির ধ্বনি? এই ধ্বনির সঙ্গে আরো কত ধ্বনি মিশে মহা মহা ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। গোবিন্দ বলছেন, সব আমাকেই দোষ দিচ্ছ। যখন বাঁশি বাজায়, আমার বাঁশি সুর ছাড়া, বাঁশির ধ্বনি ছাড়া আর কিসের ধ্বনি আছে? বলে শোনো, তোমার মধ্যে একই সঙ্গে তিনটা ধ্বনি বেরোয়। তিনটা কি কি? বেণুনাদয় অমৃত ঘোল, একটা বেণুনাদামৃত বাঁশি, সেটা হচ্ছে অমৃত, খুব ঠান্ডা শীতল ঘোল। অমৃত সম মিঠা বল। তাতে যে কি তুমি হেসে হেসে কথা বলো। এই যে কণ্ঠধ্বনি, একটা বংশীর ধ্বনি আর একটা তোমার কণ্ঠধ্বনি, দুটো ধ্বনি। বেণুনাদয় অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বলে।
অমৃত সমান ভূষণ সিঞ্জিত। তুমি বোধহয় প্রশিক্ষণ দিয়েছ তোমার কণ্ঠকে, তোমার বাঁশিকে, আর তোমার যত অলংকার তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছ। এই কিঙ্কিনি এমন করে বাজবি, এই নূপুর এমন করে বাজবি, এই কঙ্কন এমন করে ধ্বনি তুলবি, সব যেন পাগল হয়ে যায়। তাই একই সঙ্গে তিনটি ধ্বনি, এই তিনটি ধ্বনির উদ্দেশ্য কেন তিনটি ধ্বনি তুমি প্রকাশ করো না? আমাদের তিনকে আকর্ষণ করবার জন্য। তিন কি? কায়, মন আর বাক্য। এই কায়, মন, বাক্যকে আকর্ষণ করবার জন্য তিনটা ধ্বনির আকর্ষণ: বংশীর ধ্বনি, কণ্ঠধ্বনি আর কিঙ্কিনী নূপুরের ধ্বনি। তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন, হরে প্রাণ। কেমনে নারী ধরিবে কো চিতুঘি, কেমনে নারী ধরিবে কো চিত। নয়নের জলে ভাসছেন গোপিকাগণ। একজনে কথা বলছেন, কিন্তু শতকোটি গোপীর হৃদয় তন্ত্রীটা একই স্বরগ্রামে বাঁধা আছে। তাই একটি সব তার যদি একই স্কেলে বাঁধা থাকে, তো একটা তালে ঝঙ্কার তুললে সব তালি তখন ঝঙ্কিত হয়। তাই সব গোপীগণেরই ওই কথা। কি করে আমরা কুলধর্মকে ধরে রাখবো বলো? ধরা যায়? আর সে বংশীর ধ্বনির আরো প্রভাব শুনবে মাধব। স্মিত কিরণ শুকরপুরে পৈশে অধর মধুরে, সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে। বাঁশির যে শব্দটা বের হয়, সেই ধ্বনি বেরোনোর আগেকার পরিস্থিতিটা দেখো। স্মিত কিরণ শুকরপুর, এমনি তুমি বাঁশিটা বাজাও না, ঠোঁটে ঠেকিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজাও না। যখন তুমি বাঁশি বাজাবে, কি যে তোমার মনের মধ্যে ভাব জাগে ভাই তুমি জানো। গুবগুবি একটা হাসি প্রকাশ করো মুখে। তা ওই যে স্মিতকিরণ শুকরপুর, ওই যে গুচ্ছ হাসিটা, ওটাই যেন কর্পূর। আর তাতে তোমার অধর রস আছে, বাঁশিটা তো অধর স্পর্শ হচ্ছে, সেটাই যেন শুকরপুর। তারপরে ধ্বনিটা হচ্ছে মধু। এই মধুতে শুকরপুর আর তোমার মধু মিশে অপূর্ব মাধুর্য সৃষ্টি করছে। বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে, ধ্বনি রূপে পাইয়া পরিণাম। কি বলছো হে তুমি? আমরা পতিধর্ম ত্যাগ করেছি, তোমার বাঁশির জন্য দায়ী। তার প্রভাবটা শোনো। সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, ব্রহ্মাণ্ড ভেদী বৈকুণ্ঠে যায়। জগতের বলে পৈশে কানে, একেবারে সর্ব ঊর্ধ্ব স্থান হচ্ছে বৈকুণ্ঠ। সেই বৈকুণ্ঠ ধাম পর্যন্ত তোমার বংশীধ্বনি চলে যায়। আর বৈকুণ্ঠ থেকে একেবারে সপ্ত পাতাল, তার নিচে আছে অনন্তদেব। এই নিচের সপ্ত পাতাল এবং অনন্ত দেবকেও প্রভাবান্বিত করে তোমার বাঁশি। তাই জগতের বলে পৈশে কানে,
সবা মাতো আলো করি, বলাৎকারে আনে ধরি। আর বিশেষত যুবতীর গণে, বিশেষত যুবতীর গণে। আমাদের এই যৌবনটাই হলো কাল, বুঝলে? কেননা তোমার রূপ আর তোমার এই বাঁশি এই যুবতীর উপরে যেভাবে অধিক অধিক প্রভাব বিস্তার করে, সর্বত্রই করে, কিন্তু এইখানে যেন বেশি। ধনী বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙে ব্রত। প্রতিকূল হইতে কারিয়া নেই, উপায় নাই। স্বামী সেবায় রত রয়েছি, বাঁশি বাজলো, থাকলো পড়ে। কোলের মধ্যে স্বামীর চরণ টানি সম্বাহন করছিলাম, পড়ে থাকলো, টানতে লাগলো, একেবারে বর্ষি দিয়ে যেন টানছি। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে। কাঁদতে কাঁদতে গোপীগণ বলছেন, শ্যাম আমরা কোন ছাড়? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে আকর্ষণ করে কেন? বহু বৈকুণ্ঠ, আর আমরা তো আলাভোলা অশিক্ষিত মূর্খ গোপী। আচ্ছা, শুধু কি আকর্ষণ করতে করতে ভালো? কি হেনস্থা করায় বলতেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে, বুঝলে? কিন্তু সত্যকে গোপন করে রাখলে হবে না, তোমার কাছে বলতেই হবে। নিবি খসায় পতি আগে, ধর্ম গৃহ ধর্ম করাই ত্যাগে। স্বামীর সান্নিধ্যে আছি, আর বাঁশিটা বেজে এমন অবশ বিবশ করে দিলে বস্ত্র শিথিল হয়ে খুলেই যাচ্ছে স্বামীর সম্মুখে তোমার এই বাঁশির প্রভাব। বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে, লোকধর্ম লজ্জা ভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়। কর্তব্য জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য, বিচারবোধ সব শেষ। ওইছে নাচায় সব নারীগণে। আচ্ছা, যদি মনে করি শুনবো না, কিন্তু একবার তো শুনতেই হয়। কেন, কখন বাঁশি বাজবে কে জানে? হঠাৎ বেজে উঠলো, তখন তো কানের মধ্যে ঢুকেই গেল। তা যে কানের মধ্যে ঢুকে গেল আর বেরোয় না, না খোঁচা দিয়ে তাকে বের করা যায়, না জল দিয়ে, না তেল দিয়ে। কানের ভেতরে বাসা করে, আপনি সদা শ্বেতা স্ফুরে। অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে। কি প্রভাব যে ঢুকে গেল, আর কোনো শব্দ আর ঢুকছে না কানের মধ্যে। জোরে জোরে কেউ কিছু বলছে, কিন্তু আমার কান ওই বাঁশি শুনছে, কারো কথাই শুনছে না। বাঁশির ধ্বনিটা কানের মধ্যে গিয়ে তার শ্রবণ শক্তিটাকে এমনভাবে দখল করে নেয় যে সেই কান দিয়ে আর যত মিষ্টি আর যত জোরে জোরে শব্দ হোক, কোনো শব্দই গ্রহণ করে না, কানে ঢোকে না। আন কথা না শোনে কান, আন বলিতে বলায়ান। এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে তুমি আমাদেরকে আঙুল তুলছ যে আমরা কেন পাতিব্রত ধর্ম লঙ্ঘন করলাম। শোনো, তোমার এই রূপ আর এই বংশীধ্বনি
কেবল যে আমরাই প্রভাবান্বিত হই তা নয়, আমাদের দোষ দিও না। আঙ্গুল তুললে সবার দিকেই তুলতে হবে। প্রমাণ শোনো, কৃষ্ণং নিরীক্ষা বনিতোৎসব রূপশীলম শ্রুত্বা চ কনিত বেনু বিবিক্ত গীতম দিব্যা বিমানগতয় স্মরণনুসর বৃষৎ প্রসন্ন কবরা মুহুর বিনির্ব্যা। তোমার এই যে সৌন্দর্য আর তোমার যে ব্যবহার, সত্যি শাম, নিরপেক্ষভাবে বলছি আমরা, এটা রমণী মাতৃর কাছে একটা মহা আস্বাদনের সম্পদ, উৎসবের সম্পদ, যেন অমৃত। তা শুধু আমরা কেন, তুমি যখন বংশীধ্বনি করো তখন সেই সময় আকাশে বিমানে চড়ে দেবীগণ তাদের স্বামীর সঙ্গে বিহার করছে। আর বংশীধ্বনি হলো কোথায়? মর্তে বৃন্দাবনে। আর বৃন্দাবনের আকাশেই সেই দেবীগণ দেবতাদের সঙ্গে বিহার করছিল বিমানে। শব্দ শুনেই তাকালো, আর যেই তাকালো তোমার অনবদ্য অসমর্থ রূপে তাদের নয়ন পড়ল। নয়ন পড়ে নয়নটা তো একেবারে লেগে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি আবার কি মনে করি বাঁশি বাজিয়ে দিলে। আর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে দেখো, একটা মহাজন বলছেন যে বিমানের উপরে ওই সমস্ত পতি নিষ্ঠাবতী যে দেবীগণ ছিল তারা ধৈর্য রাখতে পারল না, তাদের শরীর প্রকম্পিত হলো। আর কি হলো? ভ্রসৎ প্রসূন কবরা, সুন্দর খোপার চারিদিকে ফুল সাজানো ছিল, মালা সাজানো ছিল, কিন্তু এমন সাত্ত্বিক বিকারের প্রভাব দেখা দিল, খুলে গেল স্বামীর সামনেই। শুধু তাই নয়, মুমুহুর বিনিব্যা, স্বামীর সামনে তোমার অসমর্থ রূপ দর্শন করে বিমান হতে, আর তোমার ওই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে তাদের দশাটা কেমন হলো? কবরী শিথিল হয়ে সব ফুলগুলো পড়তে লাগলো, আর স্বামীর সামনে তারা শিথিল বসন হয়ে গেল। তারা তো গোপী নয়, শ্যাম, স্বর্গের দেবী। তাহলে দেখো, তোমার বাঁশির প্রভাব স্বর্গের দেবীগণের উপরে যদি এটাই বিস্তার করে, সেই তুলনায় আমাদের ক্ষেত্রে তো কোনো কথাই নয়। শুধু তাই নয়, আরও শোনো, তোমার বাঁশির কি অদ্ভুত অলৌকিক মহাশক্তিশালী জাদু। বিবিধ গোপ চরণেষু বিদগ্ধ বেণুবাদ্য উরুধা নিজ শিক্ষা। আমাদের মধ্যেকার কোনো এক গোপী, তারা প্রত্যক্ষ তোমার বংশীধ্বনি আর রূপের মহিমা প্রভাব স্বচক্ষে দর্শন করে মা যশোমতীর কাছে গিয়ে বলছে, মা মা মা, তোমার গোপাল এই বাঁশিটা কার কাছে শিখেছে গো? মা বলছে, শিখবে কি রে, ছোটবেলায় একটা বাঁশি কিনে আমি গোপালের হাতে দিয়েছিলাম, এই থেকে বাঁশিটা ছাড়েই না, খুব ভালোবাসি। বলে, শোনো, এখন সে পাক্কা বাঁশিয়াল হয়ে গিয়েছে। বেনু বাদ্য উরুধা নিজ শিক্ষা, কারো কাছে শিক্ষা ব্যতি রেখেই
গোচারণে গিয়ে ধেনুগুলোকে যখন নিশ্চিন্ত চারণে তারা নিয়োজিত করে দেয়, দিয়ে আপন খেয়ালে 3 বাঁকা হয়ে চরণে চরণ দিয়ে বাঁ দিকে হেলে বাঁশিতে কত যে চেনা অচেনা, জানা অজানা রাগ রাগিনী আলাপ করতে থাকে। সে আলাপের মূর্ছনায় সমস্ত বৃন্দাবনের প্রকৃতি যেন কেমন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, শ্রবণ শস্ত উপধার্য সুরেশা শক্র সর্ব পরমেষ্ঠি পুরোগা কবয় আনত কন্ধর চিত্তা কসমল যজুর নিশ্চিন্ত তত্তা। শক্র মানে হচ্ছে ইন্দ্র, সর্ব মানে হচ্ছে ভোলেনাথ, আর পরমেষ্ঠি পুরোগা হচ্ছে ব্রহ্মা। তো স্বয়ং তারা ওই বংশীধ্বনি, কিসের শব্দ, কোন দিক থেকে আসছে, আর আপন আপন তাদের কর্তব্য কর্মে মন বসছে না, চুম্বকের মতন যেন আকর্ষণ করছে। তখন ইন্দ্র ওই রাবতে চেপে একেবারে শাঁসা করে কোথায় কোথায়, বৃন্দাবন থেকে বৃন্দাবনের আকাশে এসে দাঁড়ালো। ভোলেনাথ আর থাকতে পারলে না, একেবারে বৃষভ আরোহণে এসে হাজির। ব্রহ্মাজিও থাকতে পারলে না, ব্রহ্মলোক থেকে একবারে হংস পৃষ্ঠে এখানে এসে দাঁড়ালে। কেমন ভাবে দাঁড়ালে? কবয় আনত কন্ধর চিত্তা, তার আকাশ থেকে দেখছে, আস্বাদন করছে তো সবাই আনত কন্ধর, এমনি করে মুখটা নিচু করে বাঁশি শুনছে। আর এরা তো হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞ, বিচারজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, আর সবাই সঙ্গীতজ্ঞ। ভোলেনাথও সঙ্গীতজ্ঞ, ব্রহ্মাও সঙ্গীতজ্ঞ, দেবরাজ ইন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু কসমলং যজুর নিশ্চিত তত্ত্বা, এই যে গোবিন্দ যে কোন রাগ আলাপ করছেন, এবং যে রাগের আলাপের মূর্ছনায় এমনি করে জল স্থির হয়ে যাচ্ছে, মরা গাছে ফুল ফুটছে, তা এই বাঁশির এটা কি রাগ? এটা স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং ভোলেনাথ এবং ইন্দ্র বিচার করে করে স্থির করতে না পেরে তারা মোহগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখো শ্যাম, তুমি জানো না, এই জন্য আঙ্গুল তুলবে না। কেন না, যে দোষ তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ সেই দোষে কিন্তু সবাই দোষী। যত্র ভয় সমদোষ পরিহারোপি তৎসম নৈক পর্যানুযোজ্য স্যাত্তাদ্রিক অর্থ বিচারণ। এখন তুমিও কিন্তু তোমার রূপ আর বাঁশির প্রভাব থেকে মুক্ত নও, দেবদেবীও নয়, আমরাও নয়। তাহলে একই দোষে তুমিও দোষী, আমরাও দোষী, দেবদেবীগণ দোষী। এই জন্য আর কাকে সমালোচনা করবে, আর কার দিকে তুমি আঙ্গুল তুলবে? আরে এটা বিচার করা উচিত নয়। এই জন্যই এইবার চিন্তা করো যে স্বয়ং তুমি থেকে আরম্ভ করে এমন ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই তোমার অসমর্থ রূপে আর তোমার ত্রিজগন মানুষের মন মুরলীর আকর্ষণে প্রভাবান্বিত না হয়। গোবিন্দ আর কথা কিছু বলতে পারছেন না। তাহলে বলো, আর কিছু তোমাদের বক্তব্য আছে কিনা? হ্যাঁ আছে, আর শেষ বক্তব্য। এই বক্তব্যের পরে আমরা কিন্তু আর কিচ্ছু বলবো না তোমাকে। আমাদের বক্তব্যের এটাই শেষ অন্তিম পুষ্পাঞ্জলি।
কি বক্তব্য? ব্যক্তং ভবান ব্রজ ভয়ার্ত হর অভিজাত দেব যথাদি পুরুষ সুরলোক গোপ্তা তন্ন নিধে কর পঙ্কজ মাত্র বন্ধ তপ্ত স্তনেষু চ শিরসু চ কিঙ্করী নাম। শোনো, এই আমাদের শেষ বক্তব্য ভাই। হে শ্যাম, যেমন মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ দেব তিনি বারবার দেবতাগণকে রক্ষা করবার জন্য তার সেই চিদানন্দময় মহাবৈকুণ্ঠ ভূমি ছেড়ে এসে মা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন, বামন রূপে প্রকটিত হলেন। কেন হলেন? না দেবতাদের আত্মি ভয় দূর করবার জন্য, তাদের বিপদ মুক্ত করবার জন্য, তাদের ভয় মুক্ত করবার জন্য। তা সেই রূপ তুমিও এই ব্রজবাসীগণের যত প্রকার আত্মি আর ভয় সমস্ত কিছু দূর করবার জন্যই তুমি অভিজাত, অর্থাৎ ভক্ত শ্রেষ্ঠ নন্দ মহারাজ মা যশোমতীকে আশ্রয় করে তুমি আবির্ভূত হয়েছ। হে শ্যাম, এটা তোমাকে মানতেই হবে। তুমি এটা অস্বীকার করতে পারো না যে না না এসব আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করছো তোমরা। তা তুমি যে আত্মি হারি, ভয় হারি, এই বিষয়ে তুমি নিজেকে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করো না। কেন? তোমার এই ভক্তের ভয় এবং বিপদ আপদ দূর করা এটা তোমার স্বভাব, আর এটা সর্বজগতেই ভালোভাবে প্রচারিত আছে, কোথাও গোপন নেই। যদি বলো প্রমাণ চাও, ওই দেখো স্বয়ং ব্রহ্মা ঠাকুর বলছেন প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চপি বিড়ম্বয়সী ভূতলে প্রপন্ন জনতানন্দ সন্দহং প্রতিতুং প্রভু। ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হতে পারলেন তখন স্তুতি করে বললেন যে নিষ্প্রপঞ্চপি প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সী ভূতলে, হে প্রভু তুমি অপ্রাকৃত শাশ্বত চিন্ময় তত্ত্ব বিশেষ প্রপঞ্চাতীত, কিন্তু এমন যে প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব তবু তুমি প্রপন্ন জনতানন্দ সন্দহম, তোমার চরণে আশ্রিত এবং প্রীতিযুক্ত ভক্তগণের আনন্দ বর্ধনের জন্য তুমি আবির্ভূত হয়ে থাকো, এবং আবির্ভূত হয়ে তুমি প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব হয়েও প্রপঞ্চের মানুষের মতোই ব্যবহার প্রকাশ করো। যেমন প্রপঞ্চ অর্থাৎ সংসারের মানুষের কাম ক্রোধ সব কিছু আছে, তা তুমি তো নির্গুণ তুরীয় তত্ত্ব, কিন্তু যখন তুমি এই প্রাপঞ্চিক জীবকে কৃপা করবার জন্য প্রাপঞ্চিক রূপ ধারণ করো তখন তোমার মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ ভয় সবই প্রকাশ হয়। এটা ব্রহ্মাজি বলছেন, গোপীগণ বলছেন শ্যাম ব্রহ্মার উক্তি যে তুমি জগতের কল্যাণের জন্য যে অবতীর্ণ হয়েছ সবার আত্মি অর্থাৎ বিপদ বিরহ এবং ভয় নাশ করবার জন্য।
কৃষ্ণ বলছেন, কি যে বলছো তোমরা? আরে কি আমি আরতি নাশ করেছি, কি বিপদ দূর করেছি? তোমরা যে বলছো ব্রহ্মার উক্তি দিয়ে। গোপীগণ বলছেন, ভবান ব্রজ ভয়ার্তি হর অভিজাত। দেখো, যখন দাবানল প্রচলিত হয়েছিল, তো এমন ভয়ঙ্কর দাবানল, যারা প্রত্যক্ষ দেখেছে তারা জানে যে প্রণয় অনলের ন্যায় সমগ্র বৃন্দাবন শেষ হয়ে যেত। তুমি এই বৃন্দাবন ব্রজবাসীকে নিশ্চিন্ত করার জন্য অদ্ভুতভাবে তুমি সমস্ত অনলকে পান করলে, করে সমস্ত ব্রজবাসীগণকে উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে আনন্দ সমুদ্রে তুমি ডুবিয়ে দিলে। তাহলে তুমি আরতিনাশন নয়। আবার দেবরাজ ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, শিলাপাত, বারিপাত সমগ্র ব্রজমণ্ডল ব্রজবাসীকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল, তুমি তো তখন এই নন্দ বাবার গৃহে আবির্ভূত হয়ে বিশাল গিরিরাজকে ধারণ করে সবাইকে রক্ষা করলে। এবং এই ব্রজবাসীকে রক্ষা করা তোমার কিন্তু ব্রত। কে বলল? সব খবর আমাদের কাছে আছে। হে শ্যাম, তোমার ব্রত তুমি নিজেই বলেছ। কখন বলেছ? না, যখন দেবরাজ ইন্দ্র একেবারে বজ্রপাতে আর শিলাপাতে আর বারিপাতে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল, তখন গোবিন্দ জানতে পারলেন এটা দেবরাজ ইন্দ্রেরই চক্রান্ত, এই ব্রজবাসীকে উৎক্ষিপ্ত করার জন্য। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনেই বলেছিলেন, কি বলেছিলেন? তস্মান স্মরণং গোষ্ঠং মন্নাতমত পরিগ্রহম গোপায়ে সাত্মযোগেন সো অয়ং মে ব্রত আহিত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত হয়ে বলছেন, এই ব্রজবাসীগণ আমাকে ছাড়া জানে না, আমাকে ছাড়া বোঝে না। আমি একমাত্র তাদের আশ্রয়, আশা, ভরসা, সব কিছু। এবং আমি যে এদের সর্বদুঃখ থেকে পরিত্রাণ করতে পারি, এই অন্ধবিশ্বাস তাদের মধ্যে ভেতরে রয়ে গেছে। এই জন্য আমিও তাদের যে হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব, এটা আমি স্বীকার করি। আমার অচিন্ত শক্তি প্রভাবে আমি এদেরকে সর্বক্ষণ রক্ষা করব, এটাই আমার ব্রত। তুমি বলেছিলে সেদিনকে, যারা শুনেছে আমাদের কাছে বলেছে, তাহলে ব্রজবাসীকে রক্ষা করাই তোমার ব্রত। তা এই আমরা ভয়ে পীড়িত, বিরহানলে আত্ম, আর আমাদের বেশি বক্তব্য রাখার মতন ভান্ডারে কথাও নাই, এই শেষ বক্তব্য, বুঝলে? তুমি আমাদের ভয় থেকে মুক্ত করো। কৃষ্ণ বলছেন, ও তা এই জন্যই আমাকে তোমরা ভয়হারি বললে? না আরো কোনো ভয়ের কিছু কারণ আছে? আরো একটা কারণ আছে, সেটা তুমি মানতে চাইবে না, কিন্তু সেটাও আমরা ভাবছি। কি ভাবছো? এই যে তুমি আমাদেরকে উপেক্ষা করছো, উপেক্ষা করছো, উপেক্ষা করছো। সত্যি যদি উপেক্ষা করে দূরে এমনি করে ঠেলে রেখে দাও, পরিণাম কি হবে জানো? আমরা এক পা অন্য কোথাও যাব না। তোমাকে দর্শন করতে করতে আর মুখে তোমার নাম উচ্চারণ করতে করতে
তোমার সামনে শতকোটি গোপী আমরা দেহ ত্যাগ করব, সবাই দেহ ত্যাগ করব। তারপরে কি হবে বোঝো? কি হবে না, ঘরে ঘরে যখন আমাদের অভিভাবক বৃন্দ দেখবে এরা ফিরলো না, কোথায় গেল, কি খুঁজতে 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 যদি এইখানে এসে দেখে একই স্থানে শতকোটি গোপী একই সঙ্গে মৃত হয়ে পড়ে আছে, কি করে সম্ভব? তখন তাদের উদ্বিগ্ন ভাব বেড়ে যাবে, তারা এর কারণ অনুসন্ধান করে খুঁজে না পেয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। তা তুমি যদি আমাদেরকে চরণে ঠাঁই দাও তাহলে আমাদের অভিভাবকগণ এই ভয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, বুঝলে? তখন গোবিন্দ বলছেন, ও বেশ, তাহলে বলো তোমরা এখন আমাকে কি করতে হবে সেটাই বলো। গোপীগণ বলছে আমাদের শেষ অন্তিম কথা, নিদেহি কর পঙ্কজম তপ্ত স্তনেষু, তোমার ওই কর পদ্ম আমাদের প্রচণ্ড উত্তপ্ত এই বক্ষে পয়ধরে তুমি একটু দাও। গোবিন্দ বলছি, কি বলছো কি বলছো গোপীগণ? আরে আমার হাতটা তো অত্যন্ত নরম, আর প্রচণ্ড উত্তপ্ত স্থানে আমি হাত দিলে ফোসকা পড়ে যাবে তো আমার হাতে। এই কেউ করে বলছে, এটা কি করে সম্ভব? তখন গোপিকাগণ বলছেন, কিঙ্করি নাম, আমরা অন্য কেউ নয় শ্যাম, আমরা কিঙ্করি। কিঙ্করি কাদেরকে বলা হয়? যে যারা সর্বত সমস্ত প্রকার সেবা করে, স্নান করানো, তৈলমর্দন, অভ্যঙ্গমর্দন, উদ্বর্তন, পাদসম্বাহন, যত প্রকার সেবা সর্বক্ষণ করে তাদেরকে কিঙ্করি বা পরিচারিকা বলা হয়। কাজে আমরা তো পরিচারিকা, তোমার সেবিকা, আর তোমার চরণটা তোমার করকমল সেবা করার অঙ্গই হচ্ছে আমাদের পয়ধর। তো সেবা তো করতেই হবে। তবে তুমি যে বলছো তপ্ত স্থান, তাতে তোমার হাতে ফোসকা পড়বে? পড়বে না। কেন পড়বে না বলছো? না, তোমার হস্তখানা হচ্ছে পদ্ম। পদ্ম হলো তো কি হলো? বলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় কখন বলো তো? বলে সূর্য উদয় হলে। দেখো সূর্যের যে প্রখর তাপ, যত সূর্যের তাপ বাড়ে পদ্ম তত জল জল করে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। তাহলে তোমার হাতটা হচ্ছে পদ্ম, আর আমাদের পয়ধরগুলো সূর্যের ন্যায় প্রতপ্ত। তা প্রতপ্ত সূর্য তাপে যেমন পদ্ম সুশীতলী হয়, স্নিগ্ধ হয়, তেমনি আমরা জানি যে তোমার করকমল স্নিগ্ধই হবে। এই জন্যই তোমার করকমল আমাদের এই অঙ্গে স্থাপন করো। গোবিন্দ আর যুক্তি জাল বিচার করতে পারলেন না। এইখানেই শেষ না, আর কিছু বক্তব্য আছে? তখন গোপীগণ বলছেন, হ্যাঁ আছে। নিদেহি কর পঙ্কজম তপ্ত স্তনেষু বলেছি, আর একটু শিরে সূচ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করো, আর একটু মাথায়ও রাখো, আর কিচ্ছু নয়। নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে গোপীগণ বলছেন যে তোমার করকমল আমাদের মস্তকে রেখে শ্যাম প্রাণ খুলে বলো যে হে গোপীগণ, আমি কোনোদিন তোমাদেরকে পরিত্যাগ করব না, করব না, করব না। এটাই তুমি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে রেখে একটু ঘোষণা করো।
আর আমরা কিচ্ছু চাই না। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই বলে গোপীগণের বক্তব্যের এখানে সমাধা করে দিলেন। আর তাদের বাক্য বলার মতন ক্ষমতা থাকলো না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন 10টি শ্লোকে তাদেরকে উপেক্ষা বচন বলেছেন, তারপরে আর বলতে পারেননি। এইবার তারই পরিপ্রেক্ষিতে গোপিকাগণ 31 থেকে 41 অর্থাৎ 11টি শ্লোকে তাদের সমস্ত প্রকার বক্তব্য সব পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করলেন। এইবার তখন শ্রী গোবিন্দ আমার কি করলেন, মহাপ্রভুর কৃপায় আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। আজকের মতো ভাগবতী কথা আমাদের এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।